Welcome student, myself Phatak MP. Today we learn to start topic differentiation from section 2nd. Last lecture we have seen that some basic formulas, rules and some examples on differentiation. Let us recall the derivative of f of x with respect to x at x is equal to a is given by f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. This is actually first principle of derivative at particular point. The derivative of f of x at any point x on the open interval is denoted and defined as f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is first principle of derivative, but at any point. If the function is given as y is equal to f of x, then its derivative is written as dy by dx is equal to f dash of x. Okay. For a differentiable function y is equal to f of x, if delta x is a small increment in x and the corresponding increment in y is delta y, then limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to dy by dx. This is Leibniz notation of derivative. Okay. या डेफिनेशनचा यूज करून आपल्याला या टॉपिक मधले सगळे थेरम प्रूव्ह करायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला ही डेफिनेशन जे आहे ते डेफिनेशन समजून घेणे इम्पॉर्टंट आहे. ओके. लेट अस लर्न डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. दॅट मीन्स कंपोजिट फंक्शन मीन फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. ओके. एकापेक्षा जास्त फंक्शन जर एकमेकात जर फंक्शन्स असतील तर त्यावेळेला त्या फंक्शनला कंपोजिट फंक्शन म्हणतात. हे आपण 11th स्टँडर्डच्या फंक्शन टॉपिक मध्ये स्टडी केलं. ओके. आपल्याला या टॉपिक मधला फर्स्ट थिअरम स्टडी करायचा आहे. थिअरमचं स्टेटमेंट, इफ y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Okay. Proof. Given that y is equal to f of u and u is equal to g of x, we assume that u is not a constant function. जर u constant function जर आपण गृहीत धरलं तर y हे फंक्शन पण कॉन्स्टंट फंक्शन आहे. ओके. त्यामुळे आपल्याला u हे कॉन्स्टंट फंक्शन आहे असं कन्सिडर केलं पाहिजे. Let there be a small increment in the value of x, say delta x, then delta u and delta y are corresponding increment in u and y respectively. म्हणजे जसं आपल्याला x मध्ये डेल्टा x हे इन्क्रिमेंट आहे, x मध्ये डेल्टा x हे इन्क्रिमेंट असल्यामुळे u मध्ये डेल्टा u and y मध्ये डेल्टा y हे करस्पॉन्डिंग इन्क्रिमेंट आहेत. ओके. As delta x, delta u, delta y are small increment in x, u and y respectively such that delta x not equal to 0, delta u not equal to 0, also delta y not equal to 0. जर का आपण we have delta y by delta x is equal to delta y by delta u into delta u by delta x. कसे घेऊ शकतो आपण? जसं आपल्याला हा डेल्टा यू अँड हा डेल्टा यू जर आपण कॅन्सल केला तर ओरिजिन आपल्याला डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज. ओके. आता या इक्वेशन वर आपण लिमिट अप्लाय करूया ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. ओके. दोन्हीकडे लिमिट अप्लाय जर केला आपण तर लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिटच्या रूल नुसार काय होणार, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 delta y by delta u into limit delta x tends to 0 delta u upon delta x. जस्ट लिमिटचा रूल अप्लाय केलेला. रूल काय सांगतो,
दोन फंक्शनचा प्रोडक्टवर लिमिट आपल्याला घ्यायचं असेल तर त्यांच्या लिमिटचं प्रोडक्ट असतो. ओके, as a delta x tends to 0 we get delta u tends to 0 because u is a continuous function of x. u हे कंटिन्युअस फंक्शन ऑफ x आहे, त्यामुळे काय असणार आहे डेल्टा x जर 0 कडे जात असेल तर ऑटोमॅटिकली डेल्टा u 0 कडे जातो. ओके, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u into limit delta x tends to 0 delta u upon delta, and this is equation number 1. जसं आपण काय केलं, जस हा जो डेल्टा x tends to 0 आहे त्याच्याऐवजी डेल्टा u tends to 0 का, तर वरच्या रिजन. ओके, since y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, दोन्ही आपल्याला गिवन स्टेटमेंट आहे. ओके, बाय लिबनिझ नोटेशन नुसार आपल्याला u is a differentiable function of y is a differentiable function of u आहे. y हे differentiable function of u असेल तर लिबनिझ नोटेशन नुसार लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इज इक्वल टू dy बाय du, and same way limit delta x tends to 0 delta u upon delta x is equal to du by dx. Okay, this called equation number 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 जर इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आपण सबस्टिट्यूट केलं तर जसं आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 ची राईट हँड साइड कशी बदलेल, जस्ट हा लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u म्हणजेच dy बाय du. ओके, and लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा u अपॉन डेल्टा x म्हणजेच काय du बाय dx. म्हणजे आपल्याला जस्ट आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 वरून इक्वेशन काय मिळेल, limit delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to dy by du into du by dx. Okay, the equation number, this is called equation number 3. The equation number 3 exists and finite आहे. equation number 3 ची राइट हँड साइड एक्झिस्ट आणि फायनाइट असल्यामुळे काय असणार आहे, जस्ट लेफ्ट हँड साइड पण एक्झिस्ट अँड फायनाइट. ओके, लेफ्ट हँड साइड एक्झिस्ट अँड फायनाइट असेल तर यालाच आपण बाय लिबनिझ नोटेशन काय म्हणू शकतो, जस्ट dy बाय dx. ओके, इथेच आपल्याला थेरम प्रूव्ह झाले. देन इक्वेशन नंबर 3 dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. ओके, फर्स्ट नोट, y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x, such that the composite function y is equal to f of g of x is defined, then dy by dx is equal to f dash of g of x into g dash of x. ओके, आता जस्ट ही नोट समजून घेणे इम्पॉर्टंट आहे, तर या नोट नुसारच आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. y is equal to f of g of x हे एक आपलं फंक्शन आहे. हे फंक्शन f of x असं फंक्शन असतं, पण ह्या x च्या ऐवजी रिप्लेस काय झालंय g of x आहे. ओके, त्यामुळे याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करत असताना जसं आपण f चा डेरिव्हेटिव्ह घेतो f डॅश, सेम वे f डॅश डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे, फक्त x च्या ऐवजी रिप्लेस काय g of x. ओके, अँड कंपोजिट रूल नुसार काय असणार आहे, त्या g of x चं डेरिव्हेटिव्ह g डॅश of x. ओके, हा आपला काय असणार आहे एक्झॅक्टली फर्स्ट नोट. ओके, सेकंड नोट म्हणजे काय असणार आहे, जनरलायझेशन. Composite function just generalization. If y is a differentiable function of u, ui is a differentiable function of ui plus 1 for all I is equal to 1 to dot dot up to n minus 1, and un is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du1 into du1 by du2 into du2 divided by du3 into dot 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 dun minus 1 divided by dun into dun divided by dx, and this rule is also called as chain rule. just हा जो कंपोजिट फंक्शन जो आहे, कंपोजिट फंक्शनलाच आपण काय म्हणणार चेन रूल. ओके, आता हा ऍक्च्युअली हे सेकंड नोट काय आहे, जस्ट y हे फंक्शन y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u1
u1 is differentiable function of u2, u2 is differentiable function of u3. असं कुठं पर्यंत just un minus 1 is differentiable function of un. Okay, and un is finally differentiable function of xi. जे एकमेकावर एक्झॅक्टली काय असणार हे डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत. आता ही एकमेकावर डिफरन्शिएबल फंक्शन जर असते सेम वे जस्ट 2 साठी आपण जसं घेतलं तसंच आपण n साठी घेणार आहोत. ओके, त्यामुळे जस्ट n टाइम्स हे मल्टिप्लिकेशन डेरिव्हेटिव्हची मल्टिप्लिकेशन असेल. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड कंपोजिट फंक्शन. काही स्टँडर्ड कंपोजिट फंक्शन्स आहेत आणि त्या स्टँडर्ड कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह जे असणार ते डेरिव्हेटिव्ह ऍक्च्युअली स्टडी करायचं. ओके, फर्स्ट कॉलम मध्ये आपल्याला कंपोजिट फंक्शन दिलेले आहे आणि सेकंड कॉलम मध्ये आपल्याला जस्ट त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह बघायचे. एफ ऑफ एक्स रेस टू एन या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह एक्झॅक्टली काय असणार आहे एफ ऑफ एक्स रेस टू एन म्हणजेच हे कोणतं फंक्शनचं आहे पॉवर फंक्शन. आणि त्या पॉवर फंक्शन मध्ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन आहे त्यामुळे हे कोणतं फंक्शन झालं कंपोजिट फंक्शन. ओके, आता या कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल n इंटू एफ ऑफ एक्स इट रेस टू n मायनस 1 इंटू एफ डॅश ऑफ. कसं असेल तर पॉवर फंक्शनचं जसं डेरिव्हेटिव्ह आपण घेणार पॉवर फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतलं असतं आपण n इंटू एक्स रेस टू n मायनस 1. सेम वे x रिप्लेस बाय दिस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n मायनस 1 इंटू चेन रूल नुसार एफ डॅश ऑफ एक्स जे एक्स ला रिप्लेस असेल त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लिकेशन करायचं म्हणून एफ डॅश ऑफ एक्स. सेम वे हे बाकीचे सगळे फॉर्म्युलेज आहेत. ओके, हे सगळे फॉर्म्युले तुम्ही पाठ करा. हे जर फॉर्म्युले सगळे तुम्ही पाठ केला तर कोणतेही एक्झाम्पल तुम्हाला डिफिकल्ट वाटणार. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, फर्स्ट square root of x square plus 4x minus 7. Second, log of tan of x by 2. Third one, cosec of root of cos of x. Okay, first examples आपण prove. Let y is equal to square root of x square plus 4x minus 7. Okay, आता जसं आपण दिलेल्या फंक्शनला y कन्सिडर करू. दिलेल्या फंक्शनला आपण y कन्सिडर करून घेतला. ओके, आता जस्ट y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 आहे. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला स्टडी करायचं. याचं डेरिव्हेटिव्ह आपण दोन मेथड नुसार स्टडी करू शकतो. ओके, एक म्हणजे प्युअरली आपण थेरम जसा प्रूव्ह केला सेम त्या वेनं, आणि सेकंड जे असणार आहे तर आपण नोट फर्स्टची बघितली आपण फर्स्ट नोट, त्या फर्स्ट नोट नुसार आपल्याला काय करायचं आहे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. ओके, मी हे फर्स्ट एक्झाम्पल दोन्ही मेथड नुसार सॉल्व्ह करून देतो. बाकीचे एक्झाम्पल आपण डायरेक्टली नोट नुसार सॉल्व्ह करायचे. ओके, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. जस्ट हा एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 ला आपण u जर कन्सिडर केलं तर काय होईल y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ u. ओके, वेअर y is a differentiable function of u. Okay, कारण y is equal to root of u हे just root function आहे. root function is a differentiable function. Okay, and also u is a differentiable function of x. कारण u is equal to x square plus 4x minus 7 हे कसलं फंक्शन असेल तर एक्झॅक्टली पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे आणि प्रत्येक पॉलिनॉमियल फंक्शनचे डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत. ओके, त्यामुळे दोन्ही फंक्शन डिफरन्शिएबल फंक्शन. u हे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि y हे पण डिफरन्शिएबल फंक्शन. ते दोन्ही डिफरन्शिएबल फंक्शन जर असेल तर जस्ट आपण कंपोजिट रूल नुसार काय घेऊ शकतो जस्ट y चं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. ओके, हा झाला चेन रूल. आता हा चेन रूल असणार आहे त्या चेन रूल मध्ये जस्ट dy बाय du अँड du बाय dx दोन्ही आपण काय करूया एक्झॅक्टली डिफरन्शिएट करूया. नाउ y इज इक्वल टू रूट ऑफ u differentiate with respect to u. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by du is equal to root u चा डेरिव्हेटिव्ह काय just 1 upon 2 टाइम root of u. ओके,
u is equal to x square plus 4x minus 7. Differentiate with respect to x. Use the differentiation du by with respect to x du by dx. Okay, this is equal to d by dx of x square plus 4x minus 7. Just differentiation of this x square is a differentiation 2x plus 4x differentiation 4. ओके, इथं हे पॉवर फंक्शन्स यूज झालेलं आहे आणि इथं फंक्शन का असणार आहे आयडेंटिटी फंक्शन. ओके, इथं 4 हा का असणार आहे कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट एज इट इज x चं डेरिव्हेटिव्ह 1. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बी. ओके, दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत ते डेरिव्हेटिव्ह आपण काय करूया इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. जस्ट dy by dx is equal to 1 divided by 2 times root of u into 2x plus 4. Okay, therefore this is equal to 2x plus 4 divided by 2 times root of, replace u by x square plus 4x minus 7. Therefore our final answer is 2x plus 4 upon 2 times square root of x square plus 4x minus 7. Okay, method second, we have y is equal to square root of x square plus 4x minus 7. ओके, नोट मध्ये आपण काय बघितलं, जसं आपल्याला y is equal to f of g of x. इथं दोन फंक्शन f and g of x. इथं g of x म्हणजे कोणतं फंक्शन x square plus 4x minus 7. ओके, आणि ते फंक्शन कोणत्या फंक्शन मध्ये रूट फंक्शन मध्ये, म्हणून f of x हे फंक्शन कोणतं रूट फंक्शन and g of x म्हणजे काय x square plus 4x minus 7. ओके, जस्ट दोन्ही फंक्शन काय डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, त्यामुळे आपण नोट नुसार डायरेक्ट डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y चं डिफरन्शिएशन dy by dx. ओके, d by dx of this. ओके, this is equal to, आता हे जस्ट कोणतं फंक्शन आहे, फर्स्ट फंक्शन रूट फंक्शन, म्हणजे पहिल्यांदा आपण रूट फंक्शन घेतलं पाहिजे. तर रूट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1 डिवायडेड बाय 2 टाइम स्क्वेअर रूट ऑफ जे का असेल ते. ओके, इनटू बाय चेन रूल जे x च्या ऐवजी रिप्लेस आहे त्या रिप्लेसचं डेरिव्हेटिव्ह, म्हणून d बाय dx ऑफ x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. ओके, so dy by dx is equal to 1 divided by this 2 into square root of x square plus 4x minus 7 into differentiation of this x square is a differentiation 2x plus 4x is a differentiation 4. Okay, and here आपलं final differentiation. Okay, got it. Second example मध्ये जसं आपल्याला फंक्शन कोणतं होतं log of tan of x by 2. Okay, just let y is equal to log of tan of x by 2. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तर इथं आपण डिफरन्शिएशन काय घेऊ शकतो, लॉग फंक्शन मध्ये tan फंक्शन मध्ये काय असणार आहे x by 2 फंक्शन. म्हणजे इथं किती फंक्शन्स आहेत, 3 फंक्शन्स आहेत. ओके, जस्ट तिन्ही फंक्शन जे आहेत ते डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत. लॉग फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला, tan फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. ओके, आणि x by 2 चं डिफरन्शिएशन. लॉगचं डिफरन्शिएशन फर्स्ट काय, लॉग ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह काय 1 अपॉन x. ओके, tan x चं डेरिव्हेटिव्ह काय sec square x. ओके, and x by 2 चं डिफरन्शिएशन काय होईल 1 by 2. ओके, जसे तिन्ही डिफरन्शिएशन जर आपल्याला माहिती असतील तर आपण डिफरन्शिएट करू. dy by dx is equal to d by dx of this is as it is. ओके, therefore dy by dx is equal to लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवायडेड बाय, लॉग फंक्शन मध्ये इथं x असतं, त्या x च्या ऐवजी इथं काय आहे tan ऑफ x by 2, त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पण 1 डिवायडेड बाय tan ऑफ x by 2. ओके, आता x च्या ऐवजी आपल्याला tan x by 2 आहे, म्हणून एक्झॅक्टली इनटू d by dx ऑफ tan x by 2. ओके, स्टेप बाय स्टेप आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट. therefore this is equal to this as it is into डिफरन्शिएशन ऑफ tan x by 2, टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह आताच आपण काय म्हटलं sec square x by 2. इथे x by 2 का,
कारण x च्या ऐवजी रिप्लेस काय आलाय x बाय 2. आता x च्या ऐवजी रिप्लेस x बाय 2 झालंय म्हणून d by dx of again x by 2. Okay, again by using chain rule. Okay, therefore this is equal to dy by dx is equal to this sec square x by 2 divided by this tan x by 2 into d by dx of x by 2. X by 2 चा derivative काय 1 by 2. Okay, therefore our final answer is dy by dx is equal to sec square x by 2 upon 2 into tan of x by 2. Okay, समझले example. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. लेट y is equal to cosec of root of cos of x. या फंक्शन मध्ये किती फंक्शन्स आहेत? cosec of square root of cos of x. म्हणजे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड रूट फंक्शन अँड थर्ड ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, म्हणजे अगेन हिअर 3 फंक्शन्स. आता तिन्ही फंक्शन जे आहेत त्या तिन्ही फंक्शनचे डिफरन्शिएशन आपल्याला फाइंड आउट करता येते. कोसेक्सचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे, रूटचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे, कॉस ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. त्यामुळे जस्ट आपण काय करूया, बाय चेन रूल डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy by dx is equal to d by dx of this as it is. Okay, therefore this is equal to first function cosec फंक्शन. त्यामुळे cosec फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह, cosec ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस cosec ऑफ x इंटू cot ऑफ x. ओके, त्यामुळे जस्ट x च्या ऐवजी रिप्लेस काय रूट ऑफ cos ऑफ x. त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह काय होईल मायनस cosec ऑफ this square root of cos of x into again cot of square root of cos of x. Okay, into just x च्या ऐवजी रिप्लेसमेंट जे असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणून into d by dx of square root of cos of x. Okay, next this is equal to this one as it is. Okay, into root चं डिफरन्शिएशन अगेन रूट मध्ये काय असणार आहे अगेन एक फंक्शन आहे. त्यामुळे अगेन बाय युजिंग चेन रूल 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू जस्ट कॉस ऑफ एक्स चं डिफरन्शिएशन डी बाय डीएक्स ऑफ कॉस ऑफ. ओके, फायनली सिंप्लिफिकेशन मायनस दिस कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 डिवायडेड बाय 2 टर्म रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाय डीएक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स differentiation of cos of x minus sin of x. Okay, therefore our final answer is this minus into minus plus. Okay, remaining same as this sin of x into cosec of root of cos of x into cot of root of cos of x. Okay, whole divided by this 2 times square root of cos of x. Okay.